Hello friend, now I am discussing the remaining part of the cash balance approach. To the morning, I have discussed the part of the cash balance approach. There are four economists who's putted the cash balance approach. I have already discussed about the professor, about the Professor Marshall, Professor Pigou, and I was discussing about the Keynes. So Keynes also portrayed the equation about the cash balance approach, and that was n is equal to p in bracket k plus k plus rk1 bracket complete. P is equal to n upon in bracket k plus rk1, that is the equation of Keynes. According to the Keynes, the purchasing power, the supply of money is important, and that is the determined point of value of money. Supply, demand also important and supply also important. In this equation, P is the general price level in request of consumer goods. तर मित्रांनो, आपण सकाळी केम्ब्रिज इक्वेशन बद्दल चर्चा करत होतो. त्याच्यामध्ये आपण डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर पिगू आणि केन्स यांच्या सूत्रांबद्दल चर्चा करत होतो. प्रामुख्याने हा केम्ब्रिज इक्वेशन आहे किंवा केम्ब्रिज समीकरण किंवा कॅश बॅलन्स अप्रोच हा पैशाचा पुरवठा आणि पैशाची मागणी या दोन्हीच्या माध्यमातून ठरतो असं सांगितलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी पैशाचा पुरवठा हा स्थिर गृहीत धरून पैशाची मागणी या ठिकाणी पैशाचं मूल्य ठरवताना फार महत्त्वाची भूमिका घेते असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आपण सकाळी डॉक्टर मार्शल यांचं समीकरण पाहिलं होतं. ते कोणत्या प्रकारचं समीकरण होतं डॉक्टर मार्शल यांचं? तर m इज इक्वल टू ky, प्रोफेसर पिगू यांचं p इज इक्वल टू kr अपॉन m, आणि आपण पाहत होतो की केन्स यांचं समीकरण पाहत होतो. केन्स यांनी काय समीकरण मांडलेलं आहे की n इज इक्वल टू पे इन ब्रॅकेट k प्लस rk1 इन ब्रॅकेट कंप्लीट. त्याची फोड करून आपण मांडलेलं होतं p इज इक्वल टू n अपॉन इन ब्रॅकेट k प्लस rk1 ब्रॅकेट कंप्लीट. आता या ठिकाणी p काय आहे? p इज द जनरल प्राइस लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंझ्युमर गुड्स. आता या ठिकाणी p ही सर्वसाधारण पातळी आहे, सर्वसाधारण किंमत पातळी आहे, आणि या सर्वसाधारण किंमत पातळीवरून तर p शोधून काढल्यानंतर या ठिकाणी किंमत पातळी समजते आणि त्याच्यावरून आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ मनी समजतं. In the Keynesian theory, P is a very important factor and that have to search, and the N is the total money supply, K is the proportion of real balance of national income, and K1 is the proportion of bank deposit to national income. R is the cash ratio of the banks. तर या सूत्रावरून आपल्याला काय पाहिजे मित्रांनो की या ठिकाणी प्रोफेसर केन्स यांनी सांगितलेलं आहे की जेव्हा या ठिकाणी लोक या ठिकाणी पैशाचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेमध्ये सप्लाय ऑफ मनी म्हणजे टोटल मनी सप्लाय n हा वाढतो, तेव्हा त्या ठिकाणी किमतीवरती परिणाम होतो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की वस्तूच्या किमती वाढून पैशाचं मूल्य कमी होतं, हे लक्षात घ्या. When in economy supply of money is going to increases, that impacted on the value of money. Supply of money increases, then prices of commodity also increases and value of money is going to decreases, and vice versa. That is the relationship between supply of money and value of supply of money and value of money. So that was the Keynesian view about the money, about the value of money. And last but not least, the
equation of Professor Robertson, that called the Professor Robertson's equation of the value of money. Professor Robertson equation is the simple equation which is M is equal to PKT, for that P is equal to M upon KT. Here P is equal to general price level, M is equal to total money supply, T is equal to total number of transaction of goods and services in a year, and K is equal to the proportion of national income to the held in the form of money. आता याच्यामध्ये आपण पाहतोय की प्रोफेसर रॉबर्टसन यांनी काय मांडलेलं आहे सूत्र, P इज इक्वल टू M अपॉन के टी. आता P म्हणजे जनरल प्राइस लेवलच या ठिकाणी केन्स सारखं या ठिकाणी गृहीत धरलेलं आहे. M हा टोटल मनी सप्लाय आहे. ज्याप्रमाणे आपण पाहतो की केन्सने केन्सच्या याच्यामध्ये टोटल मनी सप्लाय काय आहे तर N आहे लक्षात घ्या, आणि रॉबर्टसनच्या याच्यामध्ये टोटल मनी सप्लाय हा M आहे. तर T काय आहे, टोटल नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस, आणि K इज इक्वल टू द proportion of national income to be held in the form of money. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की डिमांड फॉर मनी. K मीन्स कॅश मनी होल्डिंग ऑफ द पीपल. लोक स्वतःजवळ जो पैसा ठेवू इच्छितात त्याला या ठिकाणी K म्हटलेलं आहे. कॅश मनी, पीपल प्रेफर टू कीप कॅश मनी टू देमसेल्फ. Professor Robertson argued that both K and T do not change in much to short run, and therefore money supply means M and price level P share a positive correlation. लक्षात घ्या मित्रांनो, या ठिकाणी काय की K म्हणजे काय की लोक स्वतःजवळ जो पैसा ठेवतात तो, आणि T म्हणजे काय आहे की या ठिकाणी व्यवहाराची संख्या ट्रान्झॅक्शन, याच्यामध्ये अल्पकाळात बदल होत नाही असं या ठिकाणी म्हणता येईल. अल्पकाळामध्ये काय की P आणि M याच्यामध्ये बदल होतो, आणि यांच्यामध्ये कसं समान रिलेशनशिप आहे लक्षात घ्या. म्हणजे जर या ठिकाणी पैशाचा पुरवठा वाढला तर किंमत वाढते असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय की when the supply of money increases then price level also going to increases, and you know that there is inverse relationship between price and value of money. When prices increases and then value of money is going to decreases. Here is a totally inverse relationship. तर या ठिकाणी रॉबर्टसन यांनी सुद्धा काय सांगितलेलं आहे की इतर गोष्टी स्थिर असताना, म्हणजे व्यवहाराची संख्या स्थिर असताना, पैशाचा या ठिकाणी लोक स्वतःजवळ पैसा ठेवतात त्याचं प्रमाण स्थिर असताना, या ठिकाणी जनरल प्राइस लेवल स्थिर असताना, जनरल प्राइस लेवल आणि पैशाचा पुरवठा याच्यामध्ये बदल होत असताना पैशाच्या मूल्यामध्ये सुद्धा बदल होतो असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. सो दॅट four equation or the Cambridge equation, and that part is over. That part is completed. To the next lecture I will complete comparison between the Fisher's and Robertson's equation. Thank you very much.